Hello everyone, namaste to another special episode of Ramailo Gaf. So, आजको मेरो गेस्टलाई चिनाउनु पर्दा चाहिँ she has taught me a lot. र त्यो रिसेन्टली भएको हैन, आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँले मलाई एकदमै धेरै कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ. And के सिकाउनु भयो, we will come to that. But then I always felt some kind of bond with her. I don't know Kyo, but then there was some connection between us. And this is not the first time I invited her on this show. मैले 2-3 वर्ष अगाडि रमाइलो गफ फेरि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि she was the first person that came into my mind, and finally it's happening. Universe conspired, and I'm so happy she gracefully accepted my invitation, and she's none other than Sadiksha Scarlett Thapa. And there she is. Hi. Do you remember मैले पहिला एकचोटि हजुरलाई कल गरेको थिएँ नि, अनि दियो हजुरसँगको इन्टरभ्यु लिनु पर्यो यताउता भन्दा अहिले भछ र लिनलाई त्यस्तो कन्भर्सेसन भएको थियो नि. Do you remember? Oh yeah. Still I feel like interview because the podcast is more of a conversation and it's very comfortable to wake off. But if I have to do an interview, I'm like, I don't think there is anything worth saying the slacks on your side. So interview I get very intimidated the word. So I think with your modern zamanama, so interview alikati kasto boring pani sunne ho ki, or I don't know, but then with time I have changed my theme also. अनि plus COVID ले गर्दाखेरि अब कति जना गेस्टहरु बाहिर पनि बस्ने भएको कारणले गर्दा it's easy अब बजेटको हिसाबले पनि. And I think you were perfect मेरो लागि त्यो बेलामा पनि अहिले पनि. I'm so happy कि हजुरले आफ्नो valuable time दिइराख्नु भएको छ कि, like seriously. Thank you so much. I get really awkward compliments, Amna, but yeah, I'm very, very humbled by that. Thank you so much. And I'm glad at least you think something of me. Yeah, of course. I think we'll come to that down the line, down this interview. But then let's talk about hot topic, which is welcome to the Naruto Club. My God, hot topic I never imagined I will start watching any animes and let alone like Naruto. Sunirako थियो तिम्रो बाट पनि हुन्छ नि, like you always used to talk about तिम्रो कुरामा चाहिँ मलाई यति याद भयो भने चाहिँ हैन, like I remember Naruto, coffee and sneakers हुन्छ नि, अनि vampires of course. यो चारवटा कुरा चाहिँ एकदम particular थियो के हुन्छ नि, like things that you are very crazy about. And I think first time Naruto को बारेमा सुनेको भनेको तिम्रै मुखबाट मात्रै हो के. God. So, like, how is Naruto treating you so far? Oh my God, this is funny. So, treating you so far, normally first I had to watch it. I had to start it because it was your husband ko birthday gift. You have to watch Naruto with me. So, oh God, wala fine, wala first before getting into Shippuden part, the Naruto part, what am I watching? Honestly, it was like khali chana mata garira cha ani jatikera पनि खाली सासुकेको पछाडी गइरहेको छ, साकुरा चाहिँ सासुके पछाडी हैन, अनि लाइक नारुतो साकुराको पछाडी was like what am I watching वाला भइरहेको थियो हैन. अनि सुदिनले चाहिँ के भन्दैन like have patience जब Shippuden आउँछ एकदम रमाइलो हुन्छ वाला part. And so Shippuden पुग्ने बेलामा चाहिँ अनि तर हुन्छ नि like unexpectedly चाहिँ हुन्छ नि, I think it has been teaching us a lot of life lessons के. So त्यो पोइन्टमा हेरिराख्दाखेरि चाहिँ वाला खालको हुन्छ, तर रियल लाइफमा जब आफूलाई त्यस्तो सिमिलर सिचुएसनहरु भयो नि त्यो पोइन्टमा चाहिँ कस्तो पुगिसक्यो हैन, ओके नारुतो यो सिचुएसन भएको भए नारुतोले कसरी रियाक्ट गर्थ्यो त, के गर्थ्यो होला त नारुतोले त्यो पोइन्टमा के, because he was so determined and so stubborn about हुन्छ नि what he wants and what he needs in life भनेर. त्यो कुराले गर्दा चाहिँ कस्तो लाइक हुन्छ नि सोच्दै नसोचेको तरिकाले इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ क्या त्यो सोच्नमा चाहिँ. सो त्यो पार्ट चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु भनौँ न. अनि आई नेभर थट एउटा टिभी सो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ
त्यस्तो इम्प्याक्ट पनि पार्न सक्दो रहेछ लाइफमा किनभने पहिला when people used to say हुन्छ Naruto changed my life, even you used to say Naruto changed my life, like त्यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो हैन So crazy that I have inked myself the Sharingan Itachi. So yeah, I cannot say that it has changed my life, but it has somehow हुन्छ नि influenced me कुनै न कुनै पार्टमा हुन्छ नि to think कि okay यो पार्टमा चाहिँ okay Kakashiले के गर्छ मेन त मेरो फेभरेट क्यारेक्टर हैन अनि okay Naruto यस्तो stubborn छ अनि one thing that I've learned from that particular character is हुन्छ नि not giving up वाला part के no matter how difficult it is अनि हुन्छ नि के रे believe it वाला part छ नि I believe in ninja. but yeah I think त्यो चाहिँ hit भइरहने रहेछ के so त्यही हो thanks to you and Sudin of course. Like one of the crazy memory I want to share हैन किङ्समा यस्तै पब्लिक स्पिकिङ को के थियो हैन अनि लाइक 4 जना मान्छेहरू जसले चाहिँ लाइफमा तिमीलाई इन्स्पायर गर्यो त्यसको बारेमा भन भनेर भनेको थियो हैन अब लाइफमा मेरो सबभन्दा ठुलो इन्स्पिरेसन नै नारुतो थियो त म कहाँ मान्छे खोज्न जानु हैन Then I gave this introduction about Naruto के अनि त्यतिखेर म सोच्दै कि मान्छेहरूले मलाई कति क्रेजी भनेर होला है मैले नारुटोको बारेमा भने मेरो इन्स्पिरेसन को हो भन्दा नारुटो and then there were actually teachers के जसले थाहा पनि छैन होला नारुटो भनेको के हो भनेर and then like it's funny हुन्छ नि अनि I'm so happy listening to you हुन्छ नि Sasuke Sakuraको वर्ड्सहरु अहिले सुन्न पाउँदा it's like 6 to the ears के okay I think you watch Naruto but then एउटा चाहिँ हुन्छ नि तपाईबाट मैले सिकेको कि सुरुमा त I think Atticus को कुरा आउँछ हैन अनि it's because of you I started listening to Atticus, reading to Atticus and त्यसपछि that had changed my life कति कुराहरु मैले त्यो पेन फिल गर्दाखेरि पनि I want to move on तर के गरेर चाहिँ म मुभ अन हुन त भनेर सोच्दाखेरि Atticus helped me के अनि it's because of you thank you but then I think कतिवटा कुराहरु के I don't know why this sense अनि कतिवटा कुराहरु चाहिँ सिमिलर छ तपाईसँग you write अनि I too write you read books and I read books too and then you shared about Atticus the minimalist and त्यसपछि तिनीहरु पनि सुनिरा हुन्छ अनि I always felt that त्यो unshared pain हामी दुई जनामै छ which I don't want to be shared on this platform but then I think त्यो unshared pain के हो मलाई थाहा छैन हजुरको के हो थाहा छैन हजुरलाई मेरो के हो थाहा छैन but then I think something is there that connects us भन्ने चाहिँ मलाई सधैँ फिल भइरहन्थ्यो कि so why Atticus the I don't know. Randomly, I found out about Atticus Instagram. There's a lot of hate going around about Instagram poets as well. Ek line even like Rupi Kaur or like they used to mock and everything. But what people don't understand मेरो विचारमा is एउटा लामो पोएम लेख्न जति गाह्रो हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि एन्टायर इमोसनलाई वान फ्रेजमा वान लाइनमा एक्सप्लेन गर्न झन् त्यतिकै गाह्रो हुन्छ के अनि द्याट हुन्छ नि Atticus does it so beautifully के although it is an audio booksहरु पनि निकालेको छ हैन and listening to him is like हुन्छ नि it actually gives us orgasm के your orgasm हैन so like हुन्छ नि यतिकै सुनिराख्दाखेरि पनि the first time I held the book हैन so Instagramमा मैले चेक गरे like it felt like he was writing to me, it was writing about me wala khalko connection feel bhayo thyo ke usanga every word everything all the feelings these are the things that I feel wala khalko kuraharu and the first time I like got his book first book हैन त्यो बनाउने पढ्दाखेरि हुन्छ नि every page मा चाहिँ हुन्छ नि I can guarantee you this book is about me जस्तो feel गराउने क्या उसले अनि त्यो चाहिँ सबै अथर्सहरुले पोएट्सहरुले त्यो गराउन सक्दैन क्या about like आफ्नो रिडर्सहरुको लागि तर मेरो लागि चाहिँ त्यो पढ्ने बित्तिकै हुन्छ नि this person is someone who is in my life who knows me so well and he's writing about me नै feel हुन्थ्यो के मलाई there's not even one page होला जुन चाहिँ मसँग रिलेट गर्दैन असल हुन्छ नि feel हुने त्यस्तो खालको थिएन so that's what made me fall in love with Atticus जस्तो लाग्छ के I'm so glad he's anonymous because I love mysteries हुन्छ नि and he keeps himself mysterious we don't know who he is भनेर so त्यो वाला पार्ट पनि मलाई एकदमै intriguing लाग्छ के उसले चाहिँ the way he has like hidden his identity and the way he writes about त्यो हुन्छ नि about his lover हुन्छ नि आफ्नो woman को बारेमा कस्तो मजाले बुझेर लेख्छ नि त उले त्यो वाला पार्ट चाहिँ मेरो लागि एकदमै टचिङ लाग्छ के त्यही भएर चाहिँ
most of the अब हाम्रो audienceहरूलाई थाहा पनि नहुन सक्छ who is Atticus भनेर. A, you said he is anonymous. B, have you heard of this? के अरे उता भ्यान्कुभरमा एउटा मान्छेले सुसाइड गरेको थियो. How the name formed Atticus भनेर. त्यो वाला पार्ट चाहिँ no, I didn't know that. So I might misinterpret है कतिवटा अब यसलाई नै प्लिज आफै रिसर्च पनि गर्नु होला अरूले पनि. बट देन मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यान्कुभरमा एउटा अपार्टमेन्ट जस्तोबाट समवन डाइड, सुसाइड गर्यो. अनि त्यसपछि हि फेल्ट कि हुन्छ नि मैले यो कुराहरू चाहिँ पोएट्रीको माध्यमबाट हेल्प गर्नुपर्छ मान्छेहरूलाई. देयर इज सो मच देयर इन वर्ल्ड कि प्लिज एक्सेप्ट भन्ने जस्तो कुराहरू गरेको थियो कि. अनि त्यसपछि द्याट्स हाउ एटिकस आयो अरे कि त्यो नाम चाहिँ. And it's not even his name, Atticus भनेर. Yeah, of course, it's not his name. It's that, like his pen name नि त त्यो त. अनि he's just living his life रे के. He's just living anonymous life रे के. अनि like it's so beautiful हेर्नु न. हुन्छ नि मान्छेहरू फेम पछि कति लागिरहेको हुन्छ, यता सक्सेसको पछि कति लागिरहेको हुन्छ. But then he is there in this world anonymously के. And he is actually helping people. That's so के भन्ने admirable. Yeah. And one best part is like हुन्छ नि आफ्नो mysterious आफ्नो identity reveal नगरेपछि त्यो सक्सेसले हेडमा पनि हार्न सक्दैन के. अनि हुन्छ नि I can feel ki because he wants to stay anonymous, I know that he wants to stay true to his roots, and he wants to stay humble भन्ने कुरा पनि देखिन्छ क्या त्योबाट, because he does not want his name to be हुन्छ नि out in the public के. He wants to keep it a secret. So त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ this person must be someone who's so humble, who wants to be हुन्छ नि down to earth always, and who wants to be in the dark वाला part के. Yeah. And I think he also shows कि त्यो darkness पनि कति beautiful छ भन्ने कुराहरू उसले portray गर्छ. And I think one of the reason अनि त्यही like small कुराहरू के यस्तो कुराहरू पढिरहेको हुन्छ. अनि sometimes out of blue you post this हुन्छ नि sky वाला stars वाला pictures and poetry on Instagram, and it's just like dude, what's on her mind? But then whatever it is I can totally relate with her भन्ने हुन्छ के. त्यही like बिस्तारै हुन्छ त्यो मुडमा हुँदाखेरि चाहिँ हैन, इभन आई राइट लाइक हुन्छ नि 3-4 लाइनको वाला हुन्छ त्यो आउँछ, तर फेरि त्यो मुडमा भएन भने चाहिँ आउँदैन क्या त्यो कुराहरू हुन्छ नि. अनि सबभन्दा चाहिँ त्यो हुन्छ नि फ्रस्ट्रेटिङ वाला पार्ट चाहिँ हुन्छ नि एटिकस डज इट सो फ्ललेसली के हुन्छ नि. ही इज रिटन बुक्स. अनि मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि इट विल टेक मी अ इयर के टु कम अप विथ वान पोएम हुन्छ नि उसको जतिको. द्याट इज सो डिफिकल्ट नि त. अनि आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ के पनि लाग्छ भने लाइक पोएट्स दे आर ब्रोकन पिपल जस्तो लाग्छ क्या. हुन्छ नि पिपल हु आर स्याड इनसाइड. अनि त्यसले गर्दाखेरि मात्रै लाइक हुन्छ नि वेन युआर ह्याप्पी आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान इङ्क डाउन युर फिलिङ्स के, त्यो स्ट्रङ इमोसन्स इन एभ्रिथिङ. अनि मेरो लागि चाहिँ बिकज आइ एम अल्सो लाइक अ मेलाङ्कोलिक पर्सन होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई लाइक द स्याडनेस वाला इमोसन मोर देन आई लाइक ह्याप्पी वाला इमोसन्स के. एन्ड आई फिल लाइक I'm so much more productive, I'm so much more creative when I'm sad, when I'm like gloom down than when I'm happy. But only normal chill moods hai na. So if I want to write an article, it doesn't happen. If I want to write a poem, no. Exactly. Can you like किन नलेखिरहेको आर्टिकल भनेर people also ask me हैन. अब कस्तो एकदमै पेनमा भएको बेला मात्र लेख्न मन लाग्छ त अब म के गरौँ त. I can't write when I'm happy. Yeah, त्यो हुन्छ नि त्यो इमोसन्स आउनु पर्छ क्या, फिलिङ्सहरु हुन्छ नि. त्यही एकदम मुडी पर्सन भएर नि गाह्रो. So another is by the way यो भन्न लाग्थेँ मैले, there is this Norwegian singer के which I follow, Aurora भन्ने. अनि ऊ हामी भन्दा सानो एजको छ हैन. But then उसले चाहिँ के भन्छ भन्दा डार्कनेस पनि यस्तो राम्रो हुन्छ कि like I want to see हुन्छ नि पिपललाई यो ब्युटिफुल कुराहरू पनि डार्कनेसमा छ, sad things are also beautiful भनेर त्यही बनाइदिन्छ कि उसले. And feels like angel magical for me कि कति मुभ अन हुनलाई हेल्प भइरहेको हुन्छ अरोराले गर्दा पनि. This kind of artistic people are there in this world that helps us. I think it's cool.
Yeah. So I think sad वाला emotional पनि मान्छेहरूले धेरै नै लाइक हुन्छ नि completely discard गर्न खोजिरहेको हुन्छ नि त तर I like embracing sadness क्या अब कतिवटा टाइममा चाहिँ I feel so sad वाला खालको अनि ठिक छ नि त this is what we feel this is what I feel right now I'm sad right now fine हुन्छ नि let me feel it to the fullest हुन्छ क्या मलाई चाहिँ so I love sadness वाला part होइन people might call me crazy तर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ I like being sad I like being alone हुन्छ नि listening to my type of music हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि त्यो जुन इमोसन फिल भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ I want to feel it to the fullest वाला part के I just don't want to discard हुन्छ नि I'm sad right now I should not be sad I should be happy वाला part किन त्यो जबरजस्ती गर्ने त्यो भन्दा it's like you're resisting your emotions and that's going to be even more conflicting to your own self right so like if I'm sad right now I know I'm sad I'm feeling sad I may know why or I may not know why but at least your point मा चाहिँ yeah I'm feeling sad okay ठिक छ वाला खालको पार्ट हुन्छ Hopefully नि it will last for a day or night. No, I just live the moment, feel why you're feeling that, and just think about it, get an introspect, all that part, Nita. So tell your boy, I think it's more easier to handle emotions if you can accept it. Jati discard garna khojo, teti ne inner conflict bhayera huncha ni ta. True. So one of the way you find it easy to cope up with your sadness or pain or low feel hudako is through writing. Yeah, sometimes पहिला चाहिँ हो मैले एक दुई चोटी चाहिँ लाइक एकदमै sad भएर लेखिरहेको हुन्थेँ तर most of the times I don't most of the times चाहिँ what I do is unofficially smoke and then officially चाहिँ sometimes हुन्छ नि like listen to music like I try to write त्यही वाला पार्ट हो यतिकै बसिरहनु रमाइलो लाग्छ क्या मलाई एक्लै त्यही भएर So like two beautiful guys, two handsome guys are there, minimalist. You know, like a couple of days ago, मैले उनीहरुको एउटा एन्जाइटी वाला हेरिरहेको थिएँ कि पडकास्ट सुनिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि त्यो भिडियो पनि थियो अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि 1.5 घण्टासम्म उठेर उनीहरु गइराखेको छ कि त्यो पडकास्ट त्यो कसरी आउँछ त्यो हुन्छ नि एफर्ट हेर्नु न उठेर कि खुट्टा दुख्दैन उनीहरुलाई भएको के मलाई they are so committed के हुन्छ नि that is such a difficult वाला concept कि त्यसलाई हुन्छ नि एकदम committed भएर consistently ल्याउनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ के so like सुरुमा त्यो like हुन्छ नि I like the idea of being minimalistic तर यति कुरा चाहिँ I can guarantee that I cannot be a minimalist in my own life हैन तर त्यसमा चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ उनीहरुकोमा चाहिँ के लाग्छ भने कम्प्लिटली हामीले जस्तो गर्नु पर्दैन तिमीहरुले तर लाइफमा चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ यु माइट वान्ट इट इन एक्सेस कतिवटा कुरामा चाहिँ यु माइट वान्ट कट इट डाउन सो आफ्नो कम्फर्ट हेरेर आफूलाई जति मन लाग्छ त्यति गर भनेर हुन्छ हैन सो त्यो वाला पार्ट चाहिँ मलाई मन पर्छ के सो 100% त इभन आई क्यान डु इट हुन्छ नि इट्स सो डिफिकल्ट आई विश आई कुड डु इट हुन्छ नि एउटा ब्याग बोकेर एउटा सानो घरमा पुरै हुन्छ नि हिप्पी भएर हिँड्न क्या मजा आउँथ्यो होला के तर त्यत्रो हिम्मत छला पनि छैन क्या मसँग सो आई ट्राई टु कट डाउन on my clothes हुन्छ नि मेरो वार्डरोब हेर्यो भने इट्स लाइक अलमोस्ट एम्प्टी हुन्छ नि जति जुन कुरा चाहिँ मैले लगाउँछु एउटा कुरा मैले सर्ट आउट गरेको चाहिँ हुन्छ नि लाइक इमिडिएटली आफ्टर वाचिङ द डकुमेन्ट्री मैले गरेको भनेको चाहिँ जतिवटा लुगा चाहिँ मैले इन द पास्ट 6 months लगाएकै छैन मैले त्यो सबै डोनेट गरिदिएँ कि लाइक हुन्छ नि छुट्याएर राख्दै हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जति पनि लुगा छ यसो हेर्यो भने ला लुगै छैन जस्तो हुन्छ हुन चाहिँ हैन तर कतिचोटि लगाएर मैले लुगा अनि अर्को एउटा अमेजिङ आइडिया चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ 3 months मा 90 पिस अफ क्लोथिङ के फर 3 months so त्यो उ गर्ने वाला पार्ट हैन so that's something I learned and that is something I practice अनि that was fun पनि त्यो गर्नलाई अनि यसो हेर्नु हो भने हाम्रो दराजमा कति धेरै लुगा हुन्छ तर सबै लुगा हामी लाउँदैन नि एउटा लुगा चाहिँ बडी लगाएर हुन्छ एउटा लुगा चाहिँ 2-3 वर्ष भइसक्यो चाहिँ लगाएर आउँदैन सो त्यसले गर्दा त्यो डिक्लटरिङ गर्ने पार्टहरु तिनीहरु चाहिँ अलिअलि सिकिरहेको छु के तर मैले एक्सेसमा कट डाउन गर्न नसकेको कुरा भनेको चाहिँ चकलेट्स makeup products र books हो त्यो तीनवटा चाहिँ हुन्छ नि even if I want to keep it minimal I don't think I can do it just like like books मा त म पनि कम्प्रोमाइज गर्दिन पढ्न मन लागेको बुक पढ्ने हो plus I have so many books जुन चाहिँ मैले पढेकै छैन क्या हुन्छ नि I think we all have those हुन्छ नि सबै बुक चाहिँ पढेको हुँदैन रहेछ क्या कसैले पनि अनि लाइक अनि यसरी राख्यो भने चाहिँ people ask for books के अनि मलाई कहिले दिनै मन लाग्दैन म त directly bluntly I'm sorry and like हुन्छ नि I don't give books भनेर भन्छु के I don't trust people with books भनेर भनेर भन्छु के मैले चाहिँ बरु हुन्छ नि पैसा लिएर जाऊ सुन लिएर जाऊ तर बुक्स चाहिँ म दिनेवाला छैन सुन त म पनि दिनेवाला छैन I don't know why you have such a golden heart
त्यस्तो लोभ लाग्दैन क्या जति बुकमा छ मेन त बुक फर्काउने बेलामा उनीहरूले हुन्छ नि च्यातेर बाङ्गाएर पठाइन्छ क्या रिस उठ्छ होला त्यो बेलामा आफूले दिँदा कस्तो फ्रेस बनाएर दिया हुन्छ नि जस्तो अनि ए फर्केर आउँदा पुरै कचक कुचुक भएको ओ नो नो एक्ज्याक्टली मेरो त अझ सबै बुकको त्यो हुन्छ नि कर्नरमा टेप टाँसेको हुन्छ कि त्यो नकुच्चोस् भनेर त्यस्तो गरेर राखिरहेको हुन्छ होइन अनि उनीहरूले हेर्दैन भने त मलाई एकदम रिस उठ्छ बुक्सहरू त सो लाइक आई थिङ्क मिनिमलिस्टको मैले एउटा आफूले प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ के भन्दा यस्तै कोभिड भइरहेको थियो बाहिर खासै जानु पनि परेको थिएन अनि त्यसपछि आई थिङ्क आई हेभ नै अहिले एउटा यो थियो कि मेरो ब्रोकन फोन होइन हेर्नु न कस्तो गज्याङ गुजुङ यताउता भएको छ क्या फुटेर सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा मलाई फोनको निडै छैन अहिले त्यस्तो धेरै फोन पनि आउने होइन केही होइन अनि त्यसपछि आफ्नै कामहरू गरिराखेको छ भने किन फोन चाहियो त मलाई भनेर सोचेँ मैले अनि मिनिमलिस्टको हेरिरहेको थिएँ मैले जबसम्म केही कुराको फङ्सनल भ्याल्यु आफूलाई चाहिएको छ त्यो फङ्सन गरिराखेको छ भने वाइ यु आर स्पेन्डिङ मनी अन इट अब लाइक आई एम सेभिङ मैले अब 40,000 त 6-7 महिनासम्मलाई सेभ गरेँ नि त मैले which I invested on stock market हैन अनि त्यसले झन् बढी रिटर्न दियो नि त एन्ड देन लाइक somehow अब यो एकदमै कचक कुचुक भइसक्यो फुटिसकेको थियो अनि त्यहाँबाट फोनको निडै भइसकेको थियो कि तर यसको मेरो प्याटर्न के चेन्ज भयो भन्दाखेरि यसको ब्याट्री पनि जाने सबै कुरा अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ इन्स्टाग्राम धेरै चलाउने भएको कारणले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नुपर्ने बट देन क्यामेरा क्वालिटी लो अनि त्यहाँबाट फुटेको छ एकदम त्यसपछि त लाइक इन्स्टाग्राम त नचलाएकै जस्तो भयो कि मलाई एन्ड देन अब लाइक कलेजहरू पनि लाग्न थाल्यो यताउता आई बट द्याट फोन अनि अगेन त्यो इन्स्टाग्रामको प्याटर्नहरू देखिरहेछ क्या आई एम युजिङ अ लट दिस डेज अनि बट आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो कुराले चाहिँ एउटा के रियलाइजेसन दियो भन्दाखेरि त्यो 40,000 जुन मैले स्टक मार्केटमा हालेँ त्यसले गर्दा त मैले नयाँ फोन किन्न पाएँ नि त आई थिङ्क त्यो लेसन एउटा चाहिँ लर्न गरेँ मैले अर्को भनेको त कपडा विन्टरमा चाहिँ मैले केही पनि किनिनँ तर समर लाग्यो कपडै छैन जस्तो भयो कि त्यो चाहिँ मैले सकिनँ होइन किन्न त मैले पनि किनिरहेको हुन्छु नकिन्दै नकिन्ने त होइन ज्ञान हुन्छ नि त्यो एक्सट्रिमिस्टमा जान सकिँदैन तर सकेसम्म चाहिँ कम के हुन्छ नि आई मेक स्योर जुन कुरा चाहिँ किने आई मेक स्योर द्याट आई युज इट रेगुलरली वाला पार्टहरू के हुन्छ नि सो वान टाइम ड्रेसहरू किन छोडेँ क्या मैले हुन्छ नि एकचोटि पार्टीमा लगाएँ पछि नलगाउने कति लुगा थियो नि त्यस्तो सो सकेसम्म त्यो कुराहरू चाहिँ अभोइड भइरहेछ क्या त्यो चाहिँ लाइक कम गर्नु खोजिरहेको छु अनि त्यही लाइक फोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो मेरो फोन दिस इज माई 4th year रनिङ होइन यो फोन चाहिँ अनि मलाई के भइरहेछ भने म 5 वर्ष त कम्तीमा नै मलाई यो फोन टिकाउनु छ जस्तो भइरहेको छ क्या इट्स लाइक 1+5 आई बट इट इन 2017 होइन सो 2021 भयो 4th year रनिङ छ यो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चलिरहेको छ सबै कुरा होइन क्यामेराको क्वालिटी एकदमै डाउन भइसक्यो यसको पनि हुन्छ नि फोटो नखिच्ने हुन्छ होला जस्तो भइसक्यो यो अनि स्क्रिनहरू स्क्र्याच हुन थालिसक्यो स्टोरेजहरू कम हुन थालिसक्यो तै पनि मलाई त्यो पोइन्ट आइसकेको छैन कि ओके अब मेरो कामै चल्दैन यो फोन भएन भन्ने पोइन्ट पुगेको छैन नि त सो सकेसम्म लम्बाइरहेको छु कि म हुन्छ नि जबसम्म थोत्रो हुँदैन जबसम्म हुन्छ नि कामै नलाग्ने हुँदैन तबसम्म चाहिँ लेट्स सी कहिलेसम्म टिक्दो रहेछ त यो फोन भन्ने पार्टहरू चाहिँ त्यो हेरिरहेको छु क्या एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु कि योसँग चाहिँ आफूले नै च्यालेन्ज हानेको जस्तो भयो नि त त्यही कहिलेकाहीँ हो यस्तो नयाँ फोनहरू आइरहेको हुन्छ मार्केटमा होइन लाइक आई एम युज फ्यान अफ OnePlus होइन त्यसले 1+9 आयो अस्ति होइन यसो सोचेँ ओहो 1+9 आयो नोट आउँदा पनि ओहो नोट आयो होइन 1+9 आयो भयो अनि यस्तो प्राइस हेऱ्यो लाइक 1 लाख छ होइन त्यस्तो लाइक डु आई रियली निड 1 लाखको फोन लाइक चलित रहेछ के भएको छ होला खालको होइन अब लाइक फोन इज गोइङ लाइक अनदर लाइफस्टाइलवाला पार्टहरू हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ देखाउनेवाला पार्ट तर वाइ सो किन देखाउने त्यसले लाइक दिज आर खोक्रो कुराहरू जस्तो भइसक्यो कि अबको पार्टमा चाहिँ त्यो अस्ति एउटा त्यस्तै भएको थियो मलाई एउटा प्यान्ट थियो मेरो अनि त्यसपछि अनि इट वाज लाइक ग्रन्स प्यान्ट अनि पुरै त्यो एक त ग्रन्स त्यसमाथि त्यो नि बेन्ड गर्दा गर्दा पुरै ग्रन्स भयो कि त्यो अनि अन्त कहीँ केही भएको छैन कि फेरि द्याट्स इट त्यति एउटा मात्र प्रब्लम हुन्छ निकट जस्तो भइदियो कि अनि के भयो त चलिरहेछ दिस इज मी हुन्छ नि मान्छेहरूले मलाई यसरी नै चिन्ने हो जब एउटा कपडाले गर्दा यदि मलाई जज गर्छ अथवा के गर्छ भने लेट देम दे आर नट क्लोज टु मी जस्तो फिल भयो कि अनि त्यो कपडा मैले हुन्छ नि अलि राम्रोसँग नच्यातेसम्म नफालेको कस्तो खुसी लाग्यो कि आफूलाई नै युटिलाइज भयो यो कुरा भन्ने हुन्छ सेटिस्फ्याक्सन हुने रहेछ क्या कुनै कुरा फुल्ली युटिलाइज हुन्छ होइन त्यो बेलामा लस यो पैसा वसुल भयो
कस्तो खुसी भएको कि लाइफमा कहिले त्यस्तो खुसी भएको थिएन होला कि वान अफ द खुसी वाज द्याट कि ल मैले प्यान्ट च्याथे यार भन्ने टाइपको सो आई थिङ्क आई वान्ट गो ब्याक टु 6-7 वर्ष अगाडिको के दिए लाइक जुन बेलामा चाहिँ आई स्टार्टेड माई ओएसएनको करियर होइन इट अल स्टार्टेड थ्रु आशिष अनि आई हेभ टु टेक हिज नेम किनकि यदि मैले अहिले यसरी बोलिरहेको छु भने इट्स बिकज अफ हिम हि प्रोभाइडेड मी लट्स अफ एक्सपोजर यो एमसी गर्ने पार्टमादेखि लिएर एभ्रिथिङमा एन्ड स्टिल हि इज डुइङ है आई थिङ्क आई एम भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स द्याट जर्नी बट देन त्यो ओएसएनको पार्टमा चाहिँ हजुरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि and then and I still remember the very first day कि यतिकै अनि हामी घर जान लागिरहेको थियो बसमा थियो ओएसएन को हाम्रो त्यो के थियो नि चलचित्र विकास भवनमा भएको इभेन्ट ए राइट नेशनल पोलिसी अन के युथ डायलग वाला सो द्याट वाज माई फर्स्ट मेरो करियरको ब्रेक थ्रु भनेकै त्यही नै हो कि लाइक इट्स सो स्पेसल नि त अनि ओएसएन इज सो स्पेसल फर मी अनि घर गइरहेको थिएँ अनि त्यो बेलामा सिन्स देन इट स्टार्टेड कि मान्छेहरूले त्यही भन्थ्यो अनि म कस्तो छिटो बोलिरहेको थिएँ फोनमा एउटा साथीसँग तिमी कस्तो सदीक्षा दिदी जसरी बोल्दा अलिक बिस्तारै बोल न ओ माई गॉड यु आई गेट दिस हुन्छ नि एभ्री टाइम हुन्छ नि म जति प्र्याक्टिस गर्न खोजे पनि मेरो स्लो त हुँदैन भने लाइक एभ्री टाइम अस्ति भर्खर पनि त्यही लाइक नेभनको लागि लाइक होस्ट गर्नु परेको थियो ओपनिङ होइन अनि द फिडब्याक आई गट वाज हुन्छ नि कति चाँडो बोलेको होला I'm trying so hard that I think this is my pace हुन्छ नि this is मेरो स्पिड बोलीको I don't think यो भन्दा म बढी घटाउन सक्छु भनेर क्या धेरै घटाएको हो तर यहाँ आएर चाहिँ अब चाहिँ मबाट घट्दैन भइसक्यो कि so I think practice maybe अब हेर्नु मलाई त्यो बेलामा एउटा इभेन्टमा एमसी गर भनेको थियो and that was my first एमसी गर्नेवाला इभेन्ट होइन हात कामेर लाइक माइकै समाउनु नसकेको अनि मैले त फल्टो सेट अब के गर्नेछ भनेर माइक राखेर प्रेजेन्टेसन दिएको जसरी बोल्दा क्या अब हुन्छ नि त्यतिखेर के थियो युनिसेफको डिरेक्टरहरू को आउनु भएको थियो कि म जिन्दगीमा एमसी गर्छु भनेर बसेको बट देन इट्स गुड द्याट आई कन्टिन्युड तर यहाँ आई हेट पब्लिक स्पिकिङ टु होइन लाइक हुन्छ नि एमसिङ गर्ने पार्ट त ओहो गर्नु नपरे नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर कतिवटा पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ नि पिपल हेभ मेड मी डु द्याट अनि त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि कतिवटा कम्पनीज चाहिँ बिकज आई टक अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल सेइङ द्याट हुन्छ नि आई कुड डु भनेर पनि होला सो आई माइट नट बिलिभ इन माइसेल्फ तर आई थिङ्क आई हेभ पिपल हु बिलिभ इन मी त्यो पोइन्टमा सो दे हेभ हुन्छ नि पुस्ट मी टु डु हुन्छ नि यो एमसिङ वाला पार्ट पब्लिक स्पिकिङ वाला पार्ट सो आई हेट इट द मोस्ट तर अहिले चाहिँ कति भइसक्यो भने पहिला एकदमै डर लाग्थ्यो तर अहिलेको पोइन्टमा चाहिँ गर्नु पर्यो भने I will not be very enthusiastic about it, but I would still do it. To push myself, to confront the fear or the partly so पहिला भन्दा चाहिँ अलि बढी कम्फर्टेबल छु त्यो वाला पार्टमा तर पनि अब चाहिँ इफ आई ह्याड अ चान्स गर्नु नपर्यो हुन्थ्यो चाहिँ हुन्छ भने मलाई अहिले पनि त्यो चाहिँ म चाहिँ ठ्याक्क रिभर्स भएको छ हुन्छ नि 30 सेकेन्ड हो अलिकति डर लाग्ने अनि once I said good morning or anything त्यसपछि त this is my event अब अनि लाइक एउटा दुईटा मिस्टेक होला अब लास्ट टाइम के अरे मेगा इन्टरनेसनल के हो मेगा कलेजको नाम लिनु पर्यो थियो हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज भनेर लिनु पर्यो कि मैले गलत स्कुलको नामै होल इभेन्ट भरि गलत भनिरहेको रहेछ कि ओ गॉड त्यो हल प्राइजको बेलामा हैन and that was live on TV oh no yeah but then the director was so nice हुन्छ नि तिमीले गलत भनिरहेछौ नि थाहा छ भनेर भन्नु सर आइम सो सरी हेर्नु न मेरो मुखबाट जाँदै गएन कि त्यो but then it was like fun event त्यो इभेन्ट चाहिँ मैले लाइक आफ्टर कोभिड गरेको हो नि त अनि it was just to check me out कि त्यो कन्फिडेन्स लेभल अझै छ कि छैन ममा भनेर बट थ्याङ्क गॉड रहेछ हैन अनि त्यही त्यो मेगाको त्यो अगेन हिमालयन व्हाइट हाउस भनेको मेगा भनेर Exactly, the Himalayan White House. I know the number putali sadak wala college. Organizing committee le yo here ni feri marne wala next time मलाई बोलाउँदैन but then yeah त्यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ अझै रहेछ भन्दा चाहिँ अलिक खुसी लाग्यो अनि त्यही बोलेको भरमा पैसा पाइरहेछ अलिअलि अनि but then where is that Sadiksha के आजभोलि who was so passionate and crazy about Saugat Malla.
Oh God, that was a long time back. My God, yeah. त्यस्तो पनि दिन्थ्यो है, यस्तो हुन्छ सबसे भन्दा आइयो छ Because like there is this girl was promoting Nepalese film industry and he Saugat Malla Oh my crazy, God. and again I was crazy about Mr. Basnet. Oh my God. तर Nishala is one of the sweetest person पनि हो त्यो चाहिँ हुन्छ नि like he's been very nice to us हुन्छ नि त्यो पार्टमा he's very sweet very humble हैन त निशलाले पनि हेल्प गर्नु भएको हुन्छ नि सवात मलाई त्यो बर्थडे विश गर्नलाई बर्थडे सरप्राइज दिनको लागि तर म्यान त्यो पोइन्टमा चाहिँ अहिले सम्झ्यो भने फक म्यान त्यस्तो दिनहरू पनि थियो है You were crazy about Saugat. Crazy. He's one of my biggest crush like life ko huncha ni ura ani boys of flower ko jihu ke dui jana चाहिँ biggest crush of my life ho then I'm over Saugat Malla. I was over him a long time back nahi तर Jihu I still love Jihu wala ho हैन and I think also the reason why हुन्छ नि I started liking Kakashi is because Kakashi looks a lot like Jihu ke face cut and Okay, now everything I know the reason. अनि oh Kakashi looks like Jihu with a mask के हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि यसो like this guy looks like Jihu भनेर start भयो त्यसो मलाई like he's so cool about त्यो attitude हुन्छ नि no expression अनि हुन्छ नि त्यो कस्तो क्यूट लाग्न थाल्यो अनि त्यसपछि त now my crush is Kakashi Thank God I initial was that also. But then I remember थाहा छ मेरो रमाइलो गफको फर्स्ट गेस्ट नै निश्चल दाइ हो यस्तो भएको थियो लाइक फर्स्ट गेस्ट अनि थाहा पनि छैन कि निश्चल दाइ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न हैन अनि आई थिंक ही वाज 15 minutes late जस्तो थियो अनि त्यसपछि ला बहिनी इन्टरभ्यु छ भनेको इन्टरभ्यु छ भनेको भुलेछु म आइहाले ल अरे के अनि लाइक अनि दाइ आउनु भयो रेडमन्डमा हैन अनि त्यसपछि देन आफ्टर वी ह्याड दिस अब रमाइलै भयो दाइसँग कुरा गरे यताउता अनि त्यसपछि स्न्याक्सहरू हामीसँगै खानु भयो बर्गरहरू अनि यताउता अनि लाइक हुन्छ नि इन्टरभ्यु सकेपछि पनि 1-1.5 घण्टा हामीसँग कुरा गर्नु भयो कि and it was like so special so humble भन्नु न अब लाइक त्यस्तो सेलिब्रिटीमा चाहिँ बहिनी म आइहाले भनेर कसले भन्छ कि त्यो कमिटमेन्ट कसलाई गरेको त्यो प्रोफेसनलिजम अनि आफ्टर द्याट अल्सो I got to meet him हुन्छ नि एउटा डकुमेन्ट्रीको लागि अनि त्यसपछि he gave me time त्यो क्रस वाला पार्ट नै त्यो प्रोफेसनलिजमले खाइदियो के भने मन परिरहेको थियो मलाई and then I was so heartbroken हुन्छ नि बिहे हुँदाखेरि damn oh my god crazy Anyway, you still love animals, right? Dogs that you love, yeah. Of course, yeah. मेरो लाइफमा एकदम कुनै कुरा यति कन्स्टेन्ट छ भने त्यो भनेको चाहिँ त्यो हुने भनेको चाहिँ एनिमल लभिङ वाला पार्ट र भेजिटेरियन वाला पार्ट हो अरु कुनै कुराको मलाई लाइफमा हुन्छ नि कन्फिडेन्स पनि छैन ग्यारेन्टी पनि दिन सक्दिन श्योर पनि छैन हैन तर लाइक एउटा कुरा एकदमै श्योर भनेको चाहिँ लाइक आई विल अलवेज स्टे भेजिटेरियन इफ नट भिगन अनि आई विल अलवेज हुन्छ नि फाइट फर एनिमल राइट्स त्यो वाला पार्ट चाहिँ हो त्यो बेलामा नि हुन्छ नि यु वर सो डिटरमिन्ड के त्यो एनिमल्सहरुमा के भइराछ यताउता अब यु नो दैट आई एम सो स्केर्ड अफ डग्स अनि बट स्टिल हुन्छ नि अब आफ्नो fear हैन हजुर you got over that fear हैन प्रियंकाको कस्तो घरमा कुकुर खेल्दा असले सागो कानी पर्तिर लाइक 2-3 वटा साथीहरुको मात्र कुकुर छ जो चाहिँ आइ एम अलिअलि कम्फर्टेबल अहिले तर त्यो गर्न अझै सक्दिन कि क्याट्स आई क्यान अहिले त्यो क्याट्स आर मोर मीनर नो उनीहरु त झनै मीन हुन्छ यार कुकुर भन्दा त लाइक डग्स आर सो स्वीट एम नट डिस्क्रिमिनेटिङ आई लभ बोथ इक्वली तर हुन्छ नि उनीहरुको पर्सनालिटी वाइज उनीहरुको बिहेभियर वाइज द क्याट्स आर भेरी मीन अब लाइक सानोमा लुकामारी खेल्दा टोके थियो त अब के गर्नु त मैले
त्यस्तो त कति टोके टोके यार कुकुरले अनि के लाइक इफ लाइक त्यस्तो भन्यो भने त हुन्छ नि लाइक लेट्स से हुन्छ यु गट हार्ट ब्रोकन यु गट डम्प बाई यर बोयफ्रेन्ड अनि के जिन्दगी बोयफ्रेन्ड नबनाउने त देन आफ्टर युर अल रोमान्टिक हुन्छ नि युर असेक्सुअल यु विल नट ह्याभ एनी बोयफ्रेन्ड यु विल नट गेट म्यारिड त्यस्तो त हुँदैन नि पर्सुएट गरेर नि कसरी के अब अनि हो त लाइक यु विल कम्प्लिटली लाइक स्टप ह्याभिङ हुन्छ नि बिलिभ ओभर बोइज अर वाट त्यस्तो like boys I get होइन but then it's त्यो phobia चाहिँ अझै पनि छ कि ममा अनि yeah but the dogs are so much better than humans बार्किङ डग देख्यो भने मेरो 2-3 चोटि एक्सिडेन्ट हुन लागिसकेको छ कि अब एक्सिलेटर मजाले गरिदियो अनि त्यो बम्पी रोड्सहरू ठ्याक्क हुने अनि त्यहाँबाट त लाइक आई वाज अलमोस्ट ह्याभिङ एन एक्सिडेन्ट बिकज अफ अ डग के अनि त्यो फोबिया चाहिँ इट इज स्टिल देयर आई होप त्यो डाउन द लाइन के थाहा बोयफ्रेन्डले गर्दा हराउँछ कि but I think it's amazing अनि दाइ भन्न आएर सरी जेन्डर चेन्ज गर्दै यार मेरो I'm not going to use this. अर्को कुरा इज दि होइन लाइक there are so many girls who look up to you के कुन कुरामा भन्दाखेरि you are so professional अहिले पो हामी we have this equation of friendship हामीले अब we have this equation भनौँ न त्यो कुरा गर्दै जाँदा काम गर्दै जाँदा we have this equation to laugh I need to talk about certain things. But then there are girls out there who look up to you as a very professional girl, okay, who is so smart, who is so intelligent, so vocal. And career aspect, especially HR field, say you have experiences, right? So this show is all about bringing a smile and positivity to young girls out there and young boys also. So के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईं चाहिँ young girls and boys out there like if they are looking for career growth then what do you want to say? Well, that's very difficult. Your question say first of all, say like I think it's a very huge responsibility when people say that we look up to you and all that part. I would say more. I think life is the point of where I feel like I'm just doing what I love doing and I'm just trying to figure out my life. Like everybody might seem like they have figured it out everything life everything is going perfect so life sure nobody is sure about what they want in their life nobody is sure what is going to happen in the next 5 years okay they might have a plan but they cannot guarantee that this is going to happen they can work to आफ्नो प्लानलाई 100% सम्म पुर्याउनको लागि तर no one can be sure about it so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसन वाला पार्ट इन्स्पिरेसन वाला पार्ट if I have to give them any advices त्यो पार्ट चाहिँ I'm not sure anymore because त्यो एडभाइसेस कसैलाई मिल्न सक्छ कसैलाई मिल्न सक्दैन पहिला भए चाहिँ हुन्छ नि लाइक 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ I would have some messages होला I would have some advices आफूभन्दा यङ पिपलको लागि तर अहिले चाहिँ म कस्तो भइसक्यो भने हुन्छ नि I don't want to be an inspiration wala part huncha ni I don't want this to thulo responsibility I just want like pressure nabhako freely after life kinabhane when someone says that I look up to you and when someone says that you are an inspiration one kind of euta ke bhancha burden नै त हैन तर एउटा heavy feeling चाहिँ हुँदो रहेछ के जसले गर्दाखेरि चाहिँ like mistake गर्न चाहिँ डराउँदो रहेछ के किनभने पहिला पहिला when we were young we did not care whether we were making mistakes हैन मिस्टेक भए हुन्छ नि के भयो त वाला खालको हुन्छ at least I learned something तर एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ when people say that they look up to us हामीलाई के हुन्छ नि what if I make a mistake त्यो डर भइदिँदो रहेछ क्या ला people are watching and if I make a mistake they might laugh at me हुन्छ नि they might हुन्छ नि think that I'm not perfect they might think that I'm not capable I'm not intelligent enough त्यो वाला खालको पुग्दो रहेछ क्या so I want to be free of all those emotions and I just want to be able to make mistakes I just want to be हुन्छ नि I want a space where I can be a mess वाला खालको के so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ this whole किनकि मलाई यो this is completely new for me किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म जो पनि भेटेको छु मैले everyone they have inspired people out there हैन तर you saying this with the courage हैन being so honest to yourself कि I don't want to take that burden भनेर let's not call it burden that might be a negative but I don't want to
want to take I'm not ready to take that huge responsibility of inspiring someone right now. Okay, I just want to be able to हुन्छ नि just carry on with my life, do what I love हुन्छ नि. And त्यो कुराले if someone is inspired, I'm very very grateful, I'm very very happy. Yeah. तर I don't want to do something just to inspire people. Okay, Yeah. so गर्दै जान्छु, आफ्नो लाइफ बाँच्दै जान्छु, आफूलाई मनपर्ने कामहरू गर्दै जान्छु हुन्छ नि. कुराले यदि कोही इन्स्पायर हुन्छ भने that is amazing. I'll be very very humbled and grateful by that. तर हुन्छ नि मेरो लाइफमा अब पहिला पहिला चाहिँ हुन्थ्यो क्या हुन्छ नि आई वान्ट बी अ रोल मोडल हुन्छ नि पछि गएर व्हाट्स योर vision भन्दा नि आई वान्ट बी अ रोल मोडल आई वान्ट इन्स्पायर पिपल राइट नाउ आई डोन्ट ह्याभ सच एम्बिसन्स हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट टु लिभ माई लाइफ एन्ड इफ समन फाइन्ड्स एन इन्सपिरेसन ग्रेट अदरवाइज आई जस्ट डोन्ट वान्ट द्याट प्रेसर अनि अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क पिपल एउटा कुरा चाहिँ त्यही हो लाइक nobody has things figured it out, so if they might be stressed they might be confused, but to be honest I'm equally confused about my life. I don't have a concrete plan, but I know that I'll do something. सबै कुरा एथिकलै हुन्छ, सबै कुरा राइट नै गर्न खोज्छु, तर that does not mean I have everything like figured it out. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ, because मर्ने बेलासम्म पनि कसैलाई थाहा हुँदैन क्या लाइफमा के चाहिन्छ भनेर, त्यतिको चाहिँ बुझेछ रिग्रेट चाहिँ नहोस् लाइफमा केही कुराको हुन्छ नि यति मात्रै छ कि हुन्छ नि अरूहरूले भन्छ नि व्हाट डु यु वान्ट टु, एउटा मिम छ नि फेसबुकमा व्हाट डु यु वान्ट टु बी इन योर लाइफ अनि आई वान्ट टु बी ह्याप्पी भन्ने कुरा के भने होला जस्तो लाग्थ्यो पहिला चाहिँ, अब चाहिँ त्यो बुझिरहेको छु क्या. सो त्यस्तो बिग भिजन होस् ड्रिम्स होस् नहोस् त्यो वाला पार्टी छैन क्या अब ममा, हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट बी सेटिस्फाइड, आई वान्ट बी ह्याप्पी, आई वान्ट बी कन्टेन्ट इन माई लाइफ, बिकज आई थिङ्क द्याट इज द ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट द्याट एनी वान क्यान एभर ह्याभ, अनि द्याट इज वाट आइ एम स्ट्राइभिङ फर. हुन्छ नि जेसुकै काम गरोस्, लिगल होस् एथिकल होस्, हुन्छ नि अरूलाई हार्म नहोस्, आफू खुसी होस्, बस पुग्यो मेरो लाइफमा त्यति हो अहिलेको लागि जस्तो के हुन्छ नि. मलाई चाहिँ इट इज क्वाइट न्यू टु मी के लाइक अघि नै पनि भने जस्तो, किनकि मेबी बिकज आई पिक दिस इज द गेस्टहरू नै हु इज डुइङ अमेजिङ, अनि त्यसपछि but then you have inspired me के being so true to yourself, that's why I know you need for त्यस्तो धेरै नचिने पनि, but then त्यो प्रोफेसनल लेभलमा कहिलेकाहीँ यतिकै हाई हेलो चिट च्याटको लेभलमा पनि आई नो यु नि त सरीक्षा दिए यस्तो हो भनेर. अनि आई थिङ्क त्यो इक्वेजनले गर्दाखेरि चाहिँ आई माइट हेभ इन्सपायर्ड फ्रम यु हुन्छ नि कति कुराहरूमा, लाइक यो एटिकस भयो, मिनिमलिस्ट भयो, कर्पोरेट लेभलमै भयो होइन. And I think it's okay. अहिलेसम्म ठ्याक्क रिफ्लेक्ट गर्न आई थिङ्क अझै पनि टाइम लाग्ला, बट देन हजुरले कस्तो ब्युटिफुल्ली भन्नुभयो कि, and then you are being just honest about it, which is so rare कि मान्छेहरू honest नै हुँदैन, आफूलाई आफ्नो मनको कुरा नै भनिरहेको हुँदैन नि त खुलेर. And I'm so glad कि हुन्छ नि हजुरले मेरो प्लेटफर्ममा you became so honest, so candid. I think I really like that. Whatever you are doing, whatever your plan is, or whatever is there, my prayers are there for you, and just be yourself and you will inspire me. Welcome Instagram. Social media everyone is perfect, everyone is having their perfect life, they're happy, त्यो वाला पार्टहरु. अनि मलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि मेरो ह्याप्पी पार्ट पनि हुन्छ, तर if I'm sad about something, if I don't like something, हुन्छ नि मैले लाइक भनि पनि रहा हुन्छ नि त, so that हुन्छ नि लाइक मान्छेहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ रिलेट होस् कि हुन्छ नि हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट टु हाइड मेरो वाला स्ट्रगल वाला पार्टहरू, आई डोन्ट वान्ट टु हाइड कि हुन्छ नि वाट आइम गोइङ थ्रु, त्यो इनर कन्फ्लिक्टहरू होस् कि स्ट्रेस होस् कि हुन्छ नि एभ्रिथिङ, सो द्याट हुन्छ नि वी आर अल ह्युमन आफ्टर अल वाला खालको त्यो ह्युमन वाला पार्ट चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु मिस. अनि आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ मेरो लागि अहिले के. सो हुन्छ नि I don't want to be a perfect person. सबैको अगाडि I have things figured it out. खतरा गरिरहेको छु है मैले लाइफमा वाला खालको होइन, छैन मैले खतरा गरिरहेको. There are so many times where I doubt myself. There are so many times हुन्छ नि where I don't know what I want to do in my life. त्यो वाला पार्टहरू कन्फ्युजन डिलेमा त्यो सबैकोमा हुन्छ. अनि हुन्छ I just want to be हुन्छ नि के अरे honest about यो वाला कुरा चाहिँ हुन्छ है, त्यो सबैजनालाई हुन्छ. अनि you don't have to feel intimidated त्यो कुराहरू सुनेर चाहिँ. Vulnerable, everyone is vulnerable at some point of their life. अनि I think to show आफ्नो vulnerable side is also a sign of strength. Okay? That is something that I have learned, and that is something that I have been trying to do on life ma चाहिँ. I think त्यो अब you know shower ni right? Yeah. अनि अब हामी like
एउटै लेभलमा भयो अनि त्यसपछि कलेजमा हुँदाखेरि वी बोथ युज टु बी दिस हुन्छ नि एमसी गर्नुपर्ने होस्ट गर्नुपर्ने त्यो देयर वाज द्याट जिल के अनि आई डिड रमाइलो गफ उसले चाहिँ एमसीहरू होस्टहरू इभेन्टहरू गरिरहेको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि यो वेनेभर मिडियाको कुरा आयो भने ब्रो खतरा हुनुपर्छ भनेर वी युज टु ड्रिम के एन्ड देन मैले रमाइलो गफको 7वटा एपिसोड गरेँ दिस इज इट मेरो आफ्नो प्रायोरिटिजहरू छ आई कान्ट भनेर बट देन अब लाइक स्मल नेटवर्कमा भए पनि इट वाज काइन्ड अफ बज टाइपको के अनि मैले ठ्याक्क छोडेपछि मान्छेहरूले सोध्न थाल्यो किन नगरेको भनेर के बट देन आई वाज नट प्रिपेयर्ड अब प्रिपेयर्डै छैन म हुन्छ नि आई वाज गोइङ थ्रु अ लट हुन्छ नि रिलेसनसिपको कुरा होस् फ्यामिलीको कुरा होस् आफ्नै केही हुन्छ नि त्यो क्लियरै थिएन आफू त अब कसरी गरौँ होइन अनि त्यसपछि मलाई यतिसम्म क्वेसन मार्क जस्तो भयो कि इज मिडिया माई फोर्टे जस्तो भयो कि अनि त्यो रियलाइज गर्नलाई 6 वर्ष लाग्यो एन्ड अगेन मिडिया इज नट माई फोर्टे अहिले पनि अहिले यसरी गइराखेको छु बट मिडिया इज नट माई फोर्टे किन भन्दा बिजनेस इज माई थिङ अब त्यो 6 वर्षसम्म मैले इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर रिफ्लेक्ट गरेर बिबिए गर्छु म एमबिए गर्छु म आई वान्ट टु क्यारी फरवर्ड माई ड्याडको लिगेसी बिजनेसमै जाने हो भनेर त्यति सपना देखेको मान्छे मिडियामा आयो भने पनि बिजनेसको थ्रुबाट आउँछु भनेर जस्तो भयो कि एन्ड देन आई वाज नट प्रिपेयर्ड कि अनि अहिले पनि अब कतिजनाले सोध्छ प्लिज कन्टिन्युटी दिनु यसलाई यताउता भनेर 6-7 जना बहिनीहरूले इन्स्टाग्राममा भनिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि म आफैलाई थाहा छैन म गर्छु कि गर्दैन सिजन 2 म गर्छु कम्प्लिट भयो हुन लागिसक्यो होइन अब लाइक अब 1 जना मात्र गेस्ट बाँकी हुनुहुन्छ बट देन थाहा नै छैन कि के गर्छु नि थाहा छैन भोलिको दिनमै के गर्छु थाहा छैन मलाई होइन so it's like I think it's okay not to figure out things because it's not it's too easy but we have to find our own path we have to find our own struggle wala part we're not given a instruction manual to live our life so then obviously kaile hami wrong path ma hinsau kaile hami backward आउँछ kaile hami forward आउँछ so it's like it's like the jungle sometimes you get lost sometimes you have to climb trees sometimes you have to run away from the wild tigers so त्यो वाला पार्टहरु so I think that's completely fine what we feel हुन्छ नि आफ्नो लाइफमा चाहिँ कस्तो राम्रो एनालोजी के जंगलको प्लिज कुकुर चाहिँ नभन्नु हुन्थ्यो भइराथ्यो म चाहिँ म त धेरै हुन्छ I need to call समीक्षा दी beautiful तर हुन्छ नि अर्को क्वेसन मलाई ओ माई गॉड यो सुने कि मान्छेहरूले सोधे कि पागल हुन्छ म हु आर यु भनेर सोध्छ है के भन्ने नै आउँदैन कि मलाई त्यही भने हु आर यु इट्स लाइक हुन्छ नि अब त्यो भन्यो नि अघि नै फिलोसफिकल वेमा गइदिन्छ होइन आई डोन्ट वान्ट टु बी द्याट फिलोसफिकल स्पिरिचुअल पागल वाला मान्छेहरू हुन्छ नि कतिवटा टाइममा चाहिँ हुन्छ त्यो स्पिरिचुअल पाथमा गइसकेपछि हुन्छ नि यो त पछि सन्त आत्मा भइसक्यो यो जोगी भइसक्यो वाला पार्टहरु सो त्यस्तो चाहिँ छैन होइन अलिअलि लाइक हुन्छ आई बिलिभ इन स्पिरिचुअलिटी आई मिन एट लिस्ट बट आई स्टिल बिलिभ इन स्पिरिचुअलिटी वाला पार्टमा सो हु आर यु मा चाहिँ सोच्यो भने चाहिँ all the definitions, all the adjectives that we have, it's associated with either our relationship with our family, team members, or our association with our organization. Two wala part matre ke tara actual who are you भन्दाखेरि answer के हो त that's going to be a very difficult part होला के अब हुन्छ नि like professionally HR professional भयो होला हुन्छ नि I'm a daughter, I'm a wife, हुन्छ नि I'm a daughter-in-law, त्यो वाला पार्टहरु त्यो तर सबै हुन्छ नि it's dependent on the people that I'm associated with, the organization I'm associated with. तर मेरो internally who are you त I don't think I have figured it out yet. So I think यदि मलाई कसैले त्यो सोध्यो भने चाहिँ I don't have an answer अहिले चाहिँ हुन्छ नि I'm just 27 years old and I think अहिले बल्ल आएर हुन्छ नि यतिको दिमाग आएको छ कि who are you को आन्सर चाहिँ खोज्नुपर्छ मैले भनेर तर मैले त्यो खोजिसकेको छैन it might take me 5 years, it might take me 50 years तर I hope I'll find it someday तर अहिलेको लागि चाहिँ I don't have an answer. That's what I would say. Like कसैले मलाई who are you भनेर सोध्यो भने चुप लाग समीक्षा दिको इन्टरभ्यु छ त्यही मैले don't ask me the expression. Yeah, actually who are you को आन्सर पाउनु पर्यो भने त we might actually have to meditate हुन्छ नि सबै हाम्रो एसोसिएसन सबैलाई छोडेर चाहिँ इन्टरनली को हो त भन्ने चाहिँ I think
I don't know यार त्यो कसरी को के थाहा को जस्तो हुन्छ है अनि लाइक कहिले काहीँ यतिकै अब इन्स्टाग्रामहरूमा त्यही अब यसो क्युरियस हुन्छ नि त आफू को हो भनेर चिन्नलाई यु आस्क युर फ्रेन्ड्स यु आस्क युर इन्स्टाग्राम फलोवर्स के अनि त्यतिखेर चाहिँ ओके मसँग यो स्किल सेटहरू रहेछ भन्ने आन्सर चाहिँ आउँछ होइन बट डिप डाउन विथ सदिक्षा डिप डाउन विथ निता भनेर सोध्यो भने चाहिँ I don't know. So it's like भन्ने बेलामा HR प्रोफेसनल भन्यो रे तर what if I leave this job, I leave this industry, I leave HR sector त्यसपछि के हो त I don't have that answer हुन्छ नि अब मैले let's say अहिले म किङ्समा पढिरहेको छु होइन I'm a academic facilitator किङ्स भने रे मैले किङ्स छोडेपछि मेरो आइडेन्टिटी किङ्ससँगै गयो नि I'm married हुन्छ नि I'm a wife भन्दाखेरि what if पछि गएर लाइक नहोस् त्यस्तो तर के भयो मेरो त्यो आइडेन्टिटी गयो वन्स हुन्छ नि लाइक डटरवाला रेस्पोन्सिबिलिटी गयो भने एभ्रिथिङ विल गो अवे के त्यो सबै कुरा छोडेपछि चाहिँ को हो त भन्ने आन्सर चाहिँ आई थिङ्क आइ एम येट टु फिगर इट आउट एउटा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको रिसेन्टली जब मान्छे ट्राभल गर्छ नि अनि त्यसपछि समवाट त्यो अझ स्पेसली वेन यु हेभ योर इन्टेन्सन कि म प्योरली केही डिस्ट्र्याक्सन्सहरू नलिकन म ट्राभल गर्छु भन्यो भने यु गेट टु सी सो मेनी थिङ्स यु गेट टु एक्सप्लोर सो मेनी थिङ्स एक्सपोजर डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अनि ओके दिस इज मी हो र भन्ने जस्तो हुन्छ बट देन अगेन आफ्नो त्यो नर्मल रुटिनमा आएपछि है होइन रहेछ तर त्यो पनि हो रहेछ म भन्ने एउटा त्यो एक्सप्लोरेसनको पार्ट चाहिँ हुने रहेछ सो आई थिङ्क ट्राभलिङले हेल्प गर्छ अलिअलि होपफुली आई होप द्याट आई गेट द्याट टाइम टु ट्राभल हुन्छ नि अलट कोरोनाले गरेर त office to work or to office to travel karna. It's so beautiful talking with you. Okay, so candid, and I'm really cherishing this moment, because you became so candid. Ani like हरेक एपिसोडमा म यही भनिरहेको छु यो 7वटा एपिसोडहरू जस्ट इन केस म हस्पिटल बेडमा भयो भने मेरो विश यो हो कि प्लिज त्यो सबै चाहिँ रिलिज गरिदिए है भन्ने हो कि हस्पिटल बेडमा चाहिँ किन हुने हो You never know. like the last moment wala bugyo bhane so it's like 25 life at 25 भनेर यो थीम बनाएको छु कि मैले अहिले so 25 years हुँदाखेरि चाहिँ तैँले के गरिस् भनेर यदि कसैले सोध्यो भने I did like these 7 episodes which are so special to me. That's a nice concept. I think and त्यही भएर just in case म मर्यो भने नि भाइलाई चाहिँ bro please upload गरिदिनु माथिबाट This is a very nice concept and I'm so grateful that I'm a part of this one. So thank you so much for including me, Isma. I think I should be thankful towards you because you believed in me and you gave your time and it's so valuable. Like at least I feel so special. There are lots of girls and boys out there emotionally drained by that's okay chill हामी पनि त्यही एजबाट गएको भन्ने जस्तो त्यही बनाउनको लागि चाहिँ this whole idea from My Look of Game. Any last words you have? Just the last words भन्ने त के भन्ने अब anything खोइ I think that's the last word किनभने अलिकति हाम्रो थीमसँग पनि म्याच भएको छ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ stay true to yourself is what I have been trying to do. I cannot be sure कि हुन्छ नि मैले every time I have done that भनेर म ग्यारेन्टी पनि लिन सक्दिनँ but that is something that I have been trying to do. कतिवटा पोइन्टमा गर्न सकेछ कतिवटा पोइन्टमा गर्न सकेछ हैन so try doing that भन्छु म चाहिँ. Thank you so much Sadiksha Di. Thank you so much your time dinu bhayo and it's so special to me and I'm so much grateful I had this wonderful conversation with you. 6-7 वर्षपछि यो भिडियो हेर्दा कति रमाइलो हुन्छ होला hopefully yeah so thank you so much that was Sadiksha Scarlett Thapa. I hope you guys will enjoy this episode and stay true to yourself.